Hello everyone, I am Anantaraju, Assistant Professor of Commerce, Government First Grade College for Women, Pavagada. Dear viewers, welcome to the DCE LMS portal. This is the fourth session of the subject, that is Banking and Insurance subject of BBM course of Tumkur University. In this session, we are going to discuss about the merchant banking and underwriting. So in this session we are going to discuss about we are going to know about the meaning of merchant banking, that is meaning of merchant banker, definition of merchant banker, and then what are the functions of a merchant banker, and then categories of merchant bankers, and then meaning of underwriting, and then forms of underwriting. Okay, let us begin one by one. ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಣಿಕ ಬ್ಯಾಂಕರ್, ವರ್ತಕ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So ಇಲ್ಲಿ merchant bankers are providing a very important role in the modern economy or in the modern business world. Merchant banking services are particularly crucial in the modern business world. The government is constantly changing its norms, rules and regulations day by day. So it is very difficult to cope up with these changes to the business firms or to the corporate sector. So in this way, the merchant bankers have been helping the corporate sector, that is the companies, with regard to what are the changes or what are the rules and regulations to be followed by them with regard to different issues, and make the companies to cope up with these changes. So what exactly are merchant bankers? They are financial institutions. Merchant bankers are nothing but the financial institutions which mostly cater to large firms and people of high net worth. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು, ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು, ಲಾರ್ಜ್ ಕಂಪನೀಸು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹೈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನ, ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದೆಮ್ ಬೋತ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿಸ್ ಹೈ ನೆಟ್ವರ್ತ್ people or persons and also to the large business enterprises with regard to the banking and consultancy services they are providing. Merchant bankers have been providing banking services and also ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ದೇಶದ ಒಂದು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಇನ್ ಸಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ rendering any banking services, only rendering the consulting services, but in some countries they are rendering both consultancy and banking services. So in this sense, and also the merchant bankers also calling by name, in different countries they are called by different names. So in the UK, the merchant bankers are called as acceptance and discounting houses, whereas in case of in the US, United States of America, they are called as investment banks. So in different countries, the merchant bankers have been called by different names, and also the functions of the merchant bankers in different countries also different. And then let us know the meaning of merchant banker. ವಣಿಕ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಥವಾ ವರ್ತಕ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, so merchant banking may be defined as an institution which covers a wide range of activities such as underwriting of shares, portfolio management, project counseling, insurance, etc. ಇಲ್ಲಿ we can't list out all the functions that are performed by a merchant banker. Just we can take it as an illustrative basis. So merchant banker is an institution which covers a wide range of activities. ಬಹಳಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯವಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಸೇವೆಗಳ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. such as for example underwriting of shares. ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಒಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆದಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ so in the event of non-subscription by the publics, the underwriter underwriter give assurance to the companies he will buy the non-subscribed shares or debentures from the company. So in case of non-subscription by the publics, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮತ್ತು ಸಾಲಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಕನಿಷ್ಠ ವಂತಿಗೆ ಲಭಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಷೇರು ಮತ್ತು ಸಾಲಪತ್ರಗಳನ್ನ ನಾನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. Portfolio management ಅಂತಂದ್ರೆ the portfolio is nothing but the combination of different securities. ಅಂದ್ರೆ ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳ ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣ, ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್, ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳನ್ನ when we are investing, we give consideration to the profitability, safety and also to the liquidity of the investment.
ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಬಯಸ್ತೀವಿ, ಲಾಭದಾಯಕತೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಬಯಸ್ತೀವಿ, ದ್ರವತೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಯಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ನಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನ, ಸೊ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ತರ, ಯೋಜನೆ ಫಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ, ಶಕ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಯೋಜನೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು, ಸೊ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಾವ ತರ ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ನಾವು ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರು ಒಂದು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ದೇ ರೆಂಡರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಫೀ. ಸೊ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರು ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ the merchant banker gets fees for the services rendered by him. Thus, merchant banking involves a wide range of activities such as management of customer services, portfolio management, credit syndication, acceptance credit, counseling, insurance, preparation of feasibility reports, etc. So, ನಾವು ಮುಂದೆ ಇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸೆಬಿ. ದ ಸೆಬಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತೀಯ ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಮಂಡಳಿ, ಭಾರತೀಯ ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಮಂಡಳಿಯವರು ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಬಿ ರೂಲ್ಸ್ 1992, ಎ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಐದರ್ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ regarding selling, buying or subscribing to securities, or acting as manager, consultant, advisor, or rendering corporate advisory services in relation to such issue management. ಇಲ್ಲಿ issue management ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಬಂದ್ರೆ issue management. So that means issuing the securities to the public. That means whether it may be the shares, debentures, bonds, preference shares. These are issued by the corporate, issued by the company to the ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಈ ಇಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀಡಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು ಒಬ್ಬ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್. ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀಡಿಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಲಹಾಗಾರರಾಗಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರಾಗಿ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಉಪದೇಶಗಾರ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಈ ಕಂಪನಿ ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀಡಿಕಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀಡಿಕಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀಡಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಂತಹ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಬಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ. ಎ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀಡಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀಡಿಕಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾರನಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀಡಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ, ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ವಂತಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಬಿ ಅವರು ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, let us know the functions of merchant banker. What are the functions that are performed by merchant banker? Merchant banker ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, so merchant bankers provide a wide variety of diversified services are rendered by the merchant bankers in modern business world. The prominent among them, merchant banks have been playing an important role in procuring the funds to the corporate sector. ಸೊ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಾಲವನ್ನ ಒಂದು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. These they perform, that means the merchant bankers are performing some valuable functions. The functions of merchant bankers in India are as follows. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಗಮನಿಸೋಣ. ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಸಲಹಾ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಂಪನಿ ಸಲಹಾಗಾರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಕಂಪನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಒಂದು ವಿಲೀನ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಏನೆಲ್ಲ? ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ವೈಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕವರ್ಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎವ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ರಾಡರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್, ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೀಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್, ಬಂಡವಾಳ ಸಂರಚನೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೀಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್, ಬಂಡವಾಳ ಒಂದು ಪುನರ್ ಸಂರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀಡಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಷೇರು ಮತ್ತು ಸಾಲಪತ್ರಗಳನ್ನ ನೀಡಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲೋನ್ ಸಿಂಡಿಕೇಶನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಲೋನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಏನೇನು ಲೋನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಸಿಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದುಡಿಯೋ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಅದೇ ರೀತಿಗೆ ಲೀಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್, ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ವೈಸ್ ವೆದರ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈನ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮರ್ಜರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. The corporate counseling is provided in the forms of opinions, suggestions and detailed analysis of corporate law is applicable to the business unit. So ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಒಂದು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್, ಸಜೆಷನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಸೊ ಕಾನೂನಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಸಮೇತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್, ಎರಡನೇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯಮಯರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾರೋ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾರೋ ಇನ್ ಟರ್ಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಇದೇ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೇರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೆನಿ ವೇಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಡ್ವೈಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಅದು ಶಕ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ, ಪ್ಲೇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದು. ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಶಕ್ಯತಾ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಮಾರಾಟ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯಾ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅನುಷ್ಠಾನ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆಯಾ ಯೋಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ and what are the sources of finance available to get the finance for that project. ಆ ಯೋಜನೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡವಾಳ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣಕಾಸನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಅಡ್ವೈಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಸರ್ಕಾರದ ಏನೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಸಿಗ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೋಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿ. ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಲಹಾ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇದು ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೀವಿ ಇಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಫರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಷೇರು ಸಾಲಪತ್ರಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇದು ಷೇರು ಸಾಲಪತ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಬೈ ಅಫರಿಂಗ್ ದಮ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್.
ಇಲ್ಲಿ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಇವರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರು. ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಓನ್ ಇಟ್ ಟು ದೋಸ್ ಹೂ ನೀಡ್ ಇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಬಂಡವಾಳ ಇದೆಯೋ ಹಣಕಾಸು, ಅವರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್: ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್, ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡ್ ಬಜೆಟ್ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಶ್ಯೂ. ಆ ಒಂದು ನೀಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಶ್ಯೂ. ಬಂಡವಾಳ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಕರಿರ್ತಾರ, ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆದಾರರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯ, ಅಥವಾ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯ. ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಗಳನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ವಿತ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್, ಬ್ರೋಕರ್, ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಮಂಡಳಿ, ಸೊ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕರು ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ವೆದರ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂ, ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ, ರೈಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಸೊ ತಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೊ ಹೊಸ ನೀಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಒಂದು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ issued by different companies and government securities. Portfolio ಅಂತಂದ್ರೆ when an investor wants to invest his money, generally he expects security, liquidity and also the liquidity, safety and profitability for his money. ಸೊ ಯಾರಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹಣವನ್ನ ಒಂದು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಂಡವಾಳ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊ ಲಾಭದಾಯಕತೆಯನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಹಣಕ್ಕೆ ಲಾಭದಾಯಕತೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಬಯಸ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಹಣಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಹಣಕ್ಕೆ ದ್ರವ್ಯತೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ವಾಪಸ್ ಪಡಿತಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಇವ್ರು ಇಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇವ್ರು ಯಾರು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರು ಇಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಮೈಂಟೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್. Portfolio management refers to maintaining proper combination of the securities in a manner that they give maximum return with minimum risk. ಬಹಳಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ನಷ್ಟ ಭಯದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭದಾಯಕತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಷೇರು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಧನಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್. ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಟುಡೇ ಎವ್ರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೇಫ್ಟಿ, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಯಾವ ಒಂದು ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಇದೆ, ಸೇಫ್ಟಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವನು ಪ್ರಾಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಕೀಪ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ವಾಚ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಐ ವ್ಯೂ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲೋನ್ ಸಿಂಡಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೋನ್ ಸಿಂಡಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಲೋನ್ ಸಿಂಡಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಲೋನ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಸಿಂಡಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಟು ಎ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಹಣಕಾಸನ್ನ ತೊಡಗಿಸಬಹುದು. ಇನ್ ಲೋನ್ ಸಿಂಡಿಕೇಶನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ comprising 10 to 30 banks participate to provide funds wherein one of the banks is the lead manager.
ಸೊ 10-30 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಹಣಕಾಸನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಣಕಾಸನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಲೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ is decided by the corporate enterprises depending on confidence in the lead manager. So a single bank cannot give a huge loan. Hence a number of banks join together and form a syndicate. ಅವರು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಲೋನ್ ಸಿಂಡಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಇಂದನೇ ಲೋನ್ಗಳನ್ನ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ that is needed for the implementation of the project or by the ಕಂಪನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಇಂದ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವನು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ತಗೊಂತಾನೆ. Thus loan syndication is very similar to consortium financing. A merchant banker may help to get term loans from the banks and financial institutions for the projects ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೋನ್ ಸಿಂಡಿಕೇಶನ್. So in a nutshell, loan syndication is the merchant banker function, that is the function of getting the needed finance from the financial institution, so for the implementation of the project or for any other investment purpose for a company. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರ್ಜರ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ವಿಲೀನ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಜರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 2 or more companies into a single company where one survives and others lose their corporate existence. In a simple ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಮರ್ಜರ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ provides his valuable advice or consultancy to its client companies with regard to the merger and acquisition. Is it better for merger or acquisition? ಸೊ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಮತ್ತು ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್. So under this function of merchant banker provides advice, or he will that means he help his clients with regard to the expansion and modernization of the business. So ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ on behalf of the merchant banker, on behalf of the companies, that is client companies, the merchant banker accepts the bills, that means bills of exchange. So bills of exchange ಗಳನ್ನ ಸೊ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕರ ಪರವಾಗಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇಂದ ಬಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಟಾಯಿಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೊ ಸೋಡೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ, ಸೊ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿವೈವಲ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ರಿವೈವಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ರಿವೈವ್ sick industrial units. It negotiates with different agencies like banks, term lending institutions, and BIFR, that is Board for Industrial and Financial Reconstruction, also plans and executes the full revival package. ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಿವೈವಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಮರ್ಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಉಳಿತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆಯುವುದರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಮರ್ಜರ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ವಿಲೀನ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ಸ್, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಕುದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ದ ಫುಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ರೈಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಒಂದು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಲಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಟ್ರೆಸರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೈ ದ RBI.
ಸೊ RBI ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೆಸರಿ ಬಿಲ್ಸ್ಗೆ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ, ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. And next one is leasing services. ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಲೀಸಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಲೀಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೆಸ್ಸಿ. ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೆಸ್ಸಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ, ವೇರ್ ಬೈ ದ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಲೌಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ is a specific asset, allows the use, that's the right to use this asset to the lessee. ಇಲ್ಲಿ such as equipment by the lessee for a certain period. ಲೆಸ್ಸರು ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಕ್ಕನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಲೀಸಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಲೆಸ್ಸರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎ ಫೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಂಟಲ್, ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲೀಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರು ಈ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ಸಿ ಕಂಪನಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೀಸಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ಫಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯೂರೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫಾರಿನ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್, ವಿದೇಶಿ ಒಂದು ಸಹಯೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ತರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಂಚರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅನದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ವೆಂಚರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಫಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಂಚರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್, ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ banks providing merchant banking services in India. There are so many banks that are providing merchant banking services. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಕು, ಗ್ರೀನ್ಲೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕು, HSBC ಬ್ಯಾಂಕು, ಇವೆಲ್ಲನ ಫಾರಿನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸು. ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ದ business of merchant banking in India. And also developmental banks like ICICI, IFCI, IDBI, etc. also engage in the business of merchant banking in India. And also private firms like JM Financial and Investment Service, DSP Financial Consultants, and CEAT Financial Services, Kotak Mahindra, VMC Project Technologies, and Morgan Stanley. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫ್ರಮ್ SEBI ಇಸ್ ಎ ಮಸ್ಟ್. ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್. ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇವರು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು SEBI ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್. ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಇಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಅವರು ಇಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಯಾಟಗರಿ 2ನೇ ಅವರು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ ಕೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಇಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಿಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 2 ಅವರು ಕೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ಸಹ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಯಾಟಗರಿ 3 ಅವರು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಕೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಕೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀಡಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋ ತರ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 3 ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್. ಕ್ಯಾಟಗರಿ 4 ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆರಿಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಆದ್ರೆ 4ನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ, ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ, ಸಮಾಲೋಚಕರಾಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಮಾಲೋಚಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಒಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆದಾರಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Underwriting in the context of a company means undertaking a responsibility or giving a guarantee that the securities, shares and debentures offered by to the public will be subscribed for. The firms which undertake the guarantee are called underwriters. Underwriting is similar to insurance in the sense that it provides protection to the issuing company against the failure of an issue of capital to the public. Underwriting ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. Underwriting in the context of a company means undertaking a responsibility or giving a guarantee that the securities offered to the public will be subscribed for. ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಂತಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಂತಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಂತಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಅವನ ವಂತಿಗೆಗೆ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವರನ್ನ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಫರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ಗೆ
ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತಗೊಂತೀವೋ ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಶ್ಯೂ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂಗೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ನಷ್ಟ ಭಯದಿಂದ ಅಥವಾ ವಂತಿಗೆ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ವಿಚ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ವಿಚ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಕಂಪನಿಗಳು, ಸೊ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ರಿಸ್ಕ್ ಇಂದ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಫೈಲರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಶ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಡೆಗೆ ವಿಫಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಫಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಭರವಸೆ ಮೇರೆಗೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಇರ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು SEBI ರೂಲ್ಸ್ 1993, ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ an agreement with or without conditions to subscribe to the securities of a body corporate when the existing shareholders of such body corporate or the public don't subscribe to the securities offered to them. ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಂತಿಗೆಗೆ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳು ವಂತಿಗೆಯನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ವಂತಿಗೆ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ವೋ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ an agreement with or without conditions to subscribe to those securities. ಆ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವಂತಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಲಭ್ಯತೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ the underwriter will subscribe to those securities. The person underwriter means a person who engages in the business of underwriting of an issue of securities of a body corporate ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. This is the meaning of definition of underwriting. And then ಇಲ್ಲಿ forms of underwriting ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ there are so many forms of underwriting. ಇಲ್ಲಿ full underwriting, partial underwriting, joint underwriting, syndicate underwriting, and firm underwriting, and sub underwriting, and outright purchase of sales, outright purchase of issues ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So number 1, full underwriting. It is an agreement under which the underwriter undertakes the guarantee of buying the whole of shares or debentures placed before the public in the event of non-subscription. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಂತಿಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ದಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಶ್ಯೂ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ನಾನೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಲ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್. Under this type of agreement, the underwriter undertakes the guarantee for only part of the issue offered. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಮಾತ್ರ ಅಂಡರ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಶ್ಯೂ ಆಫರ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ is limited to the extent of unsubscribed portion of the issue underwritten by him. ಏನು ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಇಶ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ಬೈ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್, ಒಬ್ಬ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ಲಾರ್ಜ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ವೇರ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇಸ್ ಟೂ ಹೈ, ದ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಮೇ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್. ಸೊ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೊ ಇದು ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಮಾಂಗ್ themselves to that means undertake the guarantee of buying of shares or debentures of a large issue offered to the public involving huge funds and risk. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಕಂಪನಿ. ಆ ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಕಂಪನಿಯವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಗಳ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಇಶ್ಯೂ ಕಂಪನಿಯವರು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ undertakes to buy or subscribe a certain number of shares or debentures irrespective of the subscription from the public, it is called firm underwriting. Firm underwriting ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ irrespective of the public subscription, ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಭಾಗವನ್ನ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಫರ್ಮ್ ಒಂದು ಯಥಾರ್ಥ ಖಚಿತತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ irrespective of the public subscription, the underwriter will definitely subscribe for certain portion of the shares or debentures. ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಬ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ sometimes underwriter enters into an agreement with some other underwriters, that is to undertake guarantee for the issue of whole or part of the issue underwritten by him. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯ ಲಾರ್ಜ್ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ
ಬೇರೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಸಬ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ ಲೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ತರ ಸಬ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಚ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಶೂ ಕಂಪನಿಯವರು ಸಬ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಬ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ರೈಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಆಲ್ ದ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಔಟ್ ರೈಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಅಬೌವ್ 6 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌವ್ ದ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆನ್ ಕಮಿಷನ್ ಬೇಸಿಸ್. ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ರೈಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ದ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ instead of undertaking guarantee to buy shares or debentures not subscribed by the public may enter into an agreement to outrightly purchase the issue. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಆ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದಾಗಲ್ಲ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಅರೇಂಜ್ ಟು ಸೆಲ್ ದಮ್ ಲೇಟರ್ ಥ್ರೂ ದೇರ್ ಓನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿನ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನ ಔಟ್ ರೈಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ.